हनुमान की विप्रादे तच्चतयो विषन्ति
विश्वाक्षं विश्वशम्भवः नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदाम्बरशास्त्रदिष्टमुपजीवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतो नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणो नारायणपरो ज्योतिरात्मा श्रूयते सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः समव्ययं कविगुं समुद्रे संविष्टे सुशिरगुं सूक्ष्मन्दस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं भावयति सत्यो मित्रो वायुराकाश प्राणो लोकपालक किंकं तत्सत्यान्नमरुतो देवो विश्वकर्मस्वाश्चितागुं समानलोकतामाप्नोर्ध्वाय नमः लिंगाय नमः रण्याय नमः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र शिवो मेऽस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतय उमापतये पशुपतये नमो नमः परं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरे नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं जयतु मेरुस्तमायतव्यसे भोजे मशन्तमगो हृदे येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु यस्य वैगङ्गज्ञहोत्रहानि भवति प्रत्येवास्याहुतयस्तिष्ठं चारयिति पञ्चमेमनिपुरुषताशो सुशानः अवस्थिरा तमोहिता तुजुषत्तो नो वदे ब्रह्मणे गातुमैरतो स्वान्यस्मै सुदिनानि राजो नादमरेतवस्तन्दोषावस्तर्ति दिवागुं समन्यो क्रीडं नस्त्रासु मनः समेमाधित्युं न सिग्मायुधारक्षसेहं धरारूहं विश्वतस्पर्यपायाः सत्येत्यमृतदेवशिष्ठः भोवायुधं सर्वं विश्वाभूतान्यावप्राणावापनातु मां ब्रह्मस्पतिर्ब्रह्मबोधापनातु ब्रह्मस्वादुश्चरितं मम दाञ्च प्रतिग्रहस्य स्वाहा निष्ठामन्यष्टामृतयो ज्योतिषिजो स्वाहाक्षरं ब्रह्मा देवता ब्रह्मैच्छारं छन्दं परमात्मं देववन्दरन्नाप्रमुच्यते गायत्री वावाहयामेन
जय बोलो गणेश महाराज की कलकु का चलु काड़ा नालकु का चलु कटिनवाड़ा कलकु का चलु कटिनवाड़ा नामकु नागुनु कटिनवाड़ा बाल गणेशा मुरी बाल गणेशा मुरी बाल गणेशा भक्तुల చింతకు వచ్చావు భక్తుల చింతకు వచ్చావు కోరిన కోర్కెలు తీర్చావు కోరిన కోర్కెలు తీర్చావు
జగదాలయముకు మణిహారం జయకర శుభకర రూపం జగదాలయముకు మణిహారం జయకర శుభకర రూపం జగదాలయముకు మణిహారం జయకర శుభకర రూపం జయకర శుభకర రూపం ఓం గణపతయే నమః 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 లక్ష్మీ గణపతయే నమః ఓం గణపతయే నమః లక్ష్మీ గణపతయే నమః ఓం గణపతయే నమః లక్ష్మీ గణపతయే నమః ఓం గణపతమాతుడు కైలాసమాతుడు పరిచినాయే సంగంతాండగోణ అందమైన పాటలకు ప్రసాద స్వామి మన గణేష్ గ్రూపే నిలయం. ఒకసారి మళ్ళొకసారి గట్టిగా సమాచారం నుంచి ఎన్నోసార్లు కోళ్ళపూడి రామప్రసాద్ గారికి ధన్యులు. అందరికీ కూడా గణపతి ఆశీస్సులో కృపా కటాక్షములు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. Thank you.
ప్లీజ్ దయచేసి పాటలు నేర్చుకోకండి. चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण राधे गोविंद हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद ओम
गणपति ओम गम 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 गणपति जय लक्ष्मी 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 गणपति कैलासवासना सिद्धि गणपति कैलासवासना सिद्धि गणपति गौरम्म तनयुना शक्ति गणपति गौरम्म तनयुना शक्ति गणपति भागिरामया महालक्ष्मी गणपति भागिरामया महालक्ष्मी गणपति ओम गम गणपति ओम गम गणपति ओम गम गणपति ओम गम गणपति लक्ष्मी गणपति ओम गम गणपति लगा दे गोविंदा राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल कृष्ण भगवान की भारत देश गौरविका भारत देश गौरविका जय बोलो बजरंगी जय बोलो बजरंगी जय बोलो बजरंगी जय बोलो बजरंगी उनके मुताले हिंदू का उनके मुताले हिंदू का भारत देश गौरविका भारत देश गौरविका राधु कमारा राधु कमारा राधु कमारा राधु कमारा रागन भैयारा रागन भैयारा रागन भैयारा रागन भैयारा लेकिरा भैया ఈ జనం చూడవయ్యా లేకిరా భయ్యా ఈ జనం చూడవయ్యా లేకిరా భయ్యా మా జనం చూడవయ్యా లేకిరా భయ్యా మా జనం చూడవయ్యా ఆకలీగ పాకలీగ భక్తి నీవ వదన నీవ రాగన భయ్యారా రాగన భయ్యారా రాగన భయ్యారా రాగన భయ్యారా స్వామి గణపయ్య తండ్రి గణపయ్య పుట్టాలి హిందూగా పుడితే 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 పుట్టాలి హిందూగా భారతదేశపు పౌరుడిగా భారతదేశపు పౌరుడిగా రవి 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 గోవిందా ప్రాక్షదా అర్చద ప్రాక్షదా నమస్కారమున లక్ష్మీ గణాధిపతయే నమః కుంభారదిందరే సత్యో నమః దేవాయ భవనమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమః రుద్రాయ నమః కాలాయ सुविते
मया देवा परिपूर्णं सदस्तु मे अनेन संकल्पितानुसारेण नवरात्र दीक्षया पंचमे हरिप्रारः कालसमये लक्ष्मीगणाधिपति प्रीतये लक्ष्मीगणाधिपति विद्याचरणारविन्दार्पणमस्तु वृन्दमानः भगवानिति मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासलोकरक्षकम् జై గణేశ సంతాన దోషాలు కానీ దాని తర్వాత గురువే జగిత్యాలలో మన లక్ష్మీ గణేశ దేవాలయం హంపి విద్యారణ్య విరూపాక్షి భారతి స్వామిచే 2001 ఫిబ్రవరి మాఘ బహుళ సప్తమి రోజున ప్రతిష్ట చేయడం జరిగింది. శ్రీమాన్ నంబి వేణుగోపాలాచార్య కౌశిక్ గారి ఆశీస్సులతో మంగళ శాసనములతో బ్రహ్మశ్రీ తిగుళ్ళ విశ్వర్మ గారి ఆశీస్సులతో మంగళ శాసనములతో ప్రతిష్ట చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు నవరాత్రి వేడుకలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా 500 మంది నవరాత్రి దీక్ష తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీక్ష తీసుకున్న వారి భక్తులందరికీ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కష్టములు ఉన్నా కలుగుతున్నాయని భక్తులందరూ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. మన జగిత్యాలలోనే ఈ నవరాత్రి దీక్షలు వినాయక దీక్షలు మొట్టమొదటగా ప్రారంభమైనవి. తదుపరి దేశంలో రాష్ట్రంలో అన్నకల్లా 18 రోజుల దీక్ష, మండల రోజుల దీక్షలు, 21 రోజుల దీక్ష, 11వ దీక్ష ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు దీక్ష తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మన జగిత్యాలలో మాత్రం ప్రారంభం నుంచి నవరాత్రి దీక్షలే ఇప్పటి వరకు 25 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది. మొన్ననే 2వ పుష్కరోత్సవ వేడుకలు కూడా భక్తులందరి సహాయ సహకారాలతో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం నవరాత్రి వేడుకల్లో మొదటి రోజున వినాయక నవరాత్రి దీక్షలు 500 మంది భక్తులు దీక్ష తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజు సాయంత్రం శ్రీమాన్ నంబి వేణుగోపాలాచార్య కౌశిక్ గారిచే సమంతకోపాఖ్యానం జరిగింది. మన లక్ష్మీ గణేశ మందిరం ప్రధాన అర్చకులు జన్మంచి శంకరేశ్వర శర్మ, బ్రహ్మశ్రీ తిగుళ్ళ శర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో అలాగే భరత్ శర్మ, రాధాకృష్ణ శర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ గణేష్ నవరాత్ర మాలధారణ పూజలు జరుగుతున్నవి. 2వ రోజు స్వామివారికి అర్ఘ్య పుష్పార్చన జరిగింది. 3వ రోజు శుక్రవారం రోజున అన్ని రంగుల పుష్పములతో పూజా కార్యక్రమం జరిగింది. శనివారం నిన్నటి రోజున శాకంబరి పూజ జరిగింది. ఈరోజు స్వామివారికి మూలమూర్తికి భక్తులందరి సహాయ సహకారంతో ఫల పంచామృత అభిషేకము ఇప్పుడే జరిగింది. ఈరోజు భక్తులకు స్వాములందరికీ కూడా స్వామివారి అన్నప్రసాదం ఇక్కడనే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే ప్రతిరోజు కూడా దీక్షా స్వాములు మాతలు కూడా స్వామివారి అన్నప్రసాదము రాత్రికి అల్పాహారం కూడా చేయడం జరుగుతుంది.
రేపు స్వామివారికి బిల్వార్చన పూజ జరుగుతుంది. ఈరోజు గురువాష్టమి సందర్భంగా 6 లక్షల గరుకతోని స్వామివారికి ఇప్పుడు పూజ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే మంగళవారము స్వామివారికి ఎరుపు పుష్పార్చన జరుగుతుంది. రాత్రి 108 భోగములు జరుగుతున్నాయి. బుధవారం రోజున దీపాలంకరణ జరుగుతుంది. గురువారం రోజున ఏకాహం ప్రారంభమవుతుంది. అందరు జగిత్యాలలోని ఆధ్యాత్మిక బంధువులు అందరి సత్సంగాల సహకారంతో ఏకాహం నడుస్తుంది. ఉదయం అంతా మాటలు, రాత్రి అంతా పురుషులతోని ఏకాహం నడుతుంది. శుక్రవారం రోజున ఏకాహం సమాప్తవుతుంది. దీక్షా స్వాములచే మొత్తం శోభాయాత్ర జగిత్యాల ఇక్కడ గణేష్ మందిరం నుంచి టవర్ సర్కిల్ మీదుగా తహసీల్ చౌరస్తా మీదుగా తిరిగి మన లక్ష్మీ గణేష్ మందిరంకు రావడం జరుగుతుంది. దీక్షా స్వాముల శోభయాత్ర అందరూ కూడా పాల్గొనండి. దీక్షా స్వాములు పాల్గొనవచ్చు, మాతలు కూడా పాల్గొనవచ్చు. ఇటువంటి అవకాశము మనకు ఎన్నో జన్మల పుణ్యం చేసుకుంటూనే దొరుకుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ శోభయాత్రలో పాల్గొనండి. తిరిగి మన లక్ష్మీ గణేష్ మందిరపు శోభయాత్ర ముగిసిన తర్వాత పల్లకి సేవ ఉంటుంది, లడ్డు వేలం ఉంటుంది, కలశ ఉద్వాసన ఉంటుంది, దీక్షా విరమణ స్వాములకి అందరి సేవ ఉంటుంది. అందరూ కూడా ఇటువంటి అవకాశము మన ఎన్నో లక్షల జన్మల తర్వాత మనకు మనిషి జన్మ వస్తుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా దీక్షా స్వాములతో పాటు మాతలు ఎరుపు చీరలు కట్టుకోండి. దీక్షా స్వాములు ఎక్కడైనా 6 కనుమ బయట ఉంటుంది. అందరూ కూడా పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. గత 2 సంవత్సరం దాటింది, 3వ సంవత్సరం నడుస్తుంది. 200 మందికి నిరుపేదలకు ఆ సమయంలో వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా ఉచితంగా భోజన అన్న స్వామివారి ప్రసాదం పెట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి సంకష్ట రోజున కూడా భక్తులందరికీ కూడా అన్నప్రసాదం పెట్టడం జరుగుతుంది. మందిరం అభివృద్ధికి, ఆలయ అభివృద్ధికి అందరూ కూడా భక్తులు సహకరించి ఇప్పటి వరకు లోటు లేకుండా, కొబ్బరికాయకు హారతికి టికెట్కు లేకుండా ఇప్పటి వరకు నడుస్తుంది. అది భక్తులందరి సహకారంతో అందరికీ కూడా స్వామివారి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా కృపా కటాక్షములు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. ఆ పార్వతీదేవితో సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు ఏమంటాడంటే, లోకంలో ఉండేటువంటి మన దేవతా శక్తులను కనుక మనకు జరామరణం ఏది ఉండదు కనుక మనం అట్లా చేయడానికి వీల్లేదు అంటే ఎట్లాగైనా సరే కావాలి కావాలి అని పట్టుబట్టింది. పట్టుబట్టగానే పరమేశ్వరుడు కూడా వరమిచ్చినాడు. వరం ఇవ్వగానే సాక్షాత్తు జగన్మాత పరమేశ్వరుడు, పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఏకాంతంగా కొంతకాలం ఉంటే ఆ ఏకాంతంలో శివుని యొక్క తేజస్సు ఎప్పుడైతే పార్వతీదేవిలో ప్రవేశించే సమయానికి దేవతలంతా వెళ్ళినారు. వెళ్ళి స్వామి ఆ శక్తితోటి కనుక వినాయకుడే జన్మిస్తే నా ఇంద్ర పదవి ఉండదు అని భయపడ్డాడు మొట్టమొదట ఇంద్రుడు. దేవతలందరినీ మూకుమ్మడిగా ఒక సమావేశం ఏర్పరుచుకున్నాడు. ఇప్పుడు మనకు వడ్డలకు ఎంతమంది కావాలి, తొందరగా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి, ఏ విస్తరణలో మనం ముందు కూర్చోవాలి, ఎవరు మన కోసం సీట్ ఆపడతారు అనేది దస్తి వేసుకునే వాళ్ళ స్వాములు వెనకాల ఉన్నారు చూడండి. అట్లా దేవతలందరితో మీటింగ్ పెట్టినాడు ఇంద్రుడు. పెట్టి ఒకవేళ కనుక పార్వతీదేవి యొక్క గర్భంలో నుంచి వస్తే మొట్టమొదటిగా నా ఇంద్ర పదవినే వీడు తీసుకుంటాడు. కనుక పార్వతి గర్భం దాల్చకూడదు, దాలిస్తే గణపతి పుట్టకూడదు అనేది బాగా ఆలోచన చేసి 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 దేవతలంతా ఎప్పుడైతే తేజస్సు ప్రవేశించిందో వెంటనే దేవతలందరూ ప్రార్థన చేసినా తేజస్సు కాస్త పోయింది. పార్వతీ అమ్మవారు శపించింది దేవతలను, మీకెవ్వరికి కూడా సంతానం లేకపోగా కానీ. అందుకని మన దేవుళ్ళందరికీ ఎన్ని సంవత్సరాలైనా 33 కోట్ల దేవతలే, వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా పెరగరు. అట్లా ఆ తేజస్సు బయటికి ఎట్లాగైతే వచ్చిందో అప్పుడు బాగా ఆలోచించింది పార్వతీదేవి, పరమేశ్వరుడి సంకల్పమే చాలా గొప్పది అని ఆలోచన చేసి ఎప్పుడైతే తేజస్సు వెళ్ళిపోయిందో మళ్ళీ కైలాస పర్వతానికి వచ్చినారు ఇద్దరు. వచ్చిన తర్వాత ఈమె మనసులో మాత్రం ఉంది. ఎందుకంటే 9 నెలలు అనుభవించాలి ఆ బాధ ఏమిటో, ఆ సంతోషం ఏమిటో, అందులో ఉండే మాతృ యొక్క తత్వం ఏమిటో అని బాగా ఆలోచించాలని ఆలోచన చేసింది చేసింది చేసింది. స్నానానికి కూర్చున్నది, నలుగు పిండితోటి తీసుకున్నది, మొత్తను తయారు చేసింది. నీకు అక్కడంటూ మనకు తెలుసు. అట్లా ఒక అవతారం అయితే సాక్షాత్తు శ్రీ వల్లభ గణపతినే లక్ష్మీ గణపతి అంటారు. ఆ లక్ష్మీ గణపతి వల్లభ గణపతిగా ఈనాడు ఇక్కడ అందరి భక్తుల యొక్క సహాయ సహకారాలతో ఒక ఉత్సవం. ఎందుకంటే మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే ఒక్కళ్ళని చేసుకునేది పూజ,
కుటుంబ సభ్యులందరూ చేసుకుంటే వ్రతం అందరం ఇట్లా మూకుమ్మడిగా చేస్తే, సత్సంగంగా చేస్తే దానికి ఉత్సవము అని పేరు. అటువంటి ఉత్సవాలలో మన లక్ష్మీ గణపతి ఆలయం అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో సాక్షాత్తు జగద్గురువులైన హంపి విరూపాక్ష విద్యారణ్య భారత స్వామి వారి యొక్క కర కమలముల చేత ఆలయాన్ని ఏ విధంగా నిర్మించాలి, ఏ సమయంలో శంకుస్థాపన చేయాలి, ఏ సమయంలో ద్వారస్థాపన చేయాలి అని ఆగమశాస్త్ర పండితులు అందరికీ గురువులైన వేణుగోపాలాచార్య కౌశిక గారి యొక్క దివ్యకర కమలముల చేత ఇది మనం ఇంతమందిని ఇంత ప్రశాంతంగా కూర్చోవడానికి సేవా సమితి వారు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు. ఒకనాడు ఇక్కడ కనీసం మంచినీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు లేదు. అటువంటి సమయంలో 7 రోజులు 24 గంటలు చల్లటి చలికాలంలో లక్ష్మీ గణపతి అనుగ్రహం కావాలి అని లక్ష్మీ అష్టక పారాయణాన్ని ద్వారస్థాపన చేసినప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో ఆ 7 రోజులు చేసినటువంటి దివ్య పుణ్య ఫలం ఏదుందో ఆ పుణ్య ఫలమే ఒక పీఠాధిపతిని ఇక్కడ కనుక తీసుకొని వచ్చే ప్రయత్నం చేసింది. ఆ పుణ్య ఫలమే ఈనాడు మనందరం చేసుకునేటువంటి ఉత్సవంలో పాల్గొనే అదృష్టాన్ని మనకు కల్పించింది. గణపతికి 2 తిథులు ఉంటాయి. అద్భుతంగా ఏ దేవుడికైనా ఒకటే తిథి ఉంటుంది. సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని చూస్తే సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి ఉంటుంది, విష్ణుమూర్తి చూస్తే ఏకాదశి లేదా ద్వాదశి ఉంటుంది. కానీ వినాయకుడికి శుద్ధ చతుర్థి ఒకటి ఉంది, బహుళ చతుర్థి ఒకటి ఉంది. అయితే మొట్టమొదటిసారి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిని ప్రారంభం చేసినప్పుడు ఎట్లా సృష్టిని ప్రారంభం చేయాలో ఆయనకు తెలియకపోతే విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థన చేస్తే ఓంకారం అనే ఒక అక్షరాన్ని చెప్పినాడు. ఆ ఓంకారంలో నుంచి ఉద్భవించిన వాడే వినాయకుడు అని ఇంకొక విధంగా ఉద్భవించినటువంటి చరిత్ర. ఈయన కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చినాడు కనుక ఆయన కొలిచింది మాఘమాసంలో భాద్రపద బహుళ చతుర్థి రోజు కనుక దానికి ఆయనకుండే కష్టాలు పోయేందుకు సంకటహార గణపతిగా ఆనాడు అవతారం ఎత్తినాడు. సాక్షాత్తు పార్వతీదేవి నులుగు పిండిని చేసి తయారు చేసింది వరద గణపతి. అందుకనే వరసిద్ధి వినాయక వ్రతము అని. అట్లాగే వేదంలో నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమో ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశిని శివసుతాయ శ్రీ వరదమూర్తయే నమః అంటారు. ఆ వరద గణపతి, వల్లభ గణపతి, వల్లభ గణపతి, లక్ష్మీ గణపతి ఈనాడు వచ్చినటువంటి మనందరికీ ఆయన యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహము చేత మనకుండేటువంటి కష్టాలన్నీ తీసివేసి వరద గణపతితో మనం ఆరాధన ప్రారంభం చేసిన 9 రోజులలో నేటి రోజున భక్తులందరి యొక్క స్వహస్తం దీక్షలో తీసుకున్న స్వామి సాక్షాత్తు అర్చకునితో సమానమని మనకు పెద్దలు చెప్పారు కనుక వాళ్ళంతా వెళ్ళి అభిషేకం చేసుకున్నారు. లోపల ఉండేటువంటి స్వామి కూడా వచ్చిన వాళ్ళందరినీ మనం చూస్తే తొండం పెద్దగా ఉంటుంది, ఆయన కళ్ళు మాత్రం చిన్నగా ఉంటాయి. ఆ చిన్న చూపుతోటి చూస్తేనే చాలు మనకు ఉండేటువంటి కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి. అటువంటి కష్టాలన్నీ మనందరినీ దూరం చేసి ఎప్పుడు మనందరినీ ధర్మ మార్గంలో పరమాత్ముడు నడిపించేట్టుగా ఉంచాలని మనసారా ప్రార్థన చేస్తూ పేరు పేరున వచ్చిన భక్తులందరికీ ఏం చెప్తున్నారు సేవా సమితి వాళ్ళంటే ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఉత్సవం